السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور اس شو کی جان عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے ویک میں نے سنڈے والے دن گائکی فرمائی تھی۔ گائکی نہیں، حرکت فرمائی تھی۔ یار ایم فیول بات نہ کیا کرو، گلوکاری کی تھی وہ جو میں نے کہا تھا کہ او پھل توڑ کے سٹ گیا مالی تے کنڈیاں نے جند گھیر لئی۔ وہ ایک منچلے کو بہت پسند آئی، تو جب میں منچلے کے پاس سے چلا رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ لیں جناب ایک پھول اور اس کے ساتھ کنڈے بھی ہیں، اس کو دیکھ کے آپ کو یاد آتا رہے گا کہ آپ کو کسی نے اپریشیٹ کیا تھا۔ واہ، اچھا یہ پھول آپ کو فین نے دیا؟ نہیں جی، رستے میں قبرستان آتا ہے ادھر سے قبر سے اٹھایا۔ استغفر اللہ۔ بتایا نہیں میں نے تم کو؟ یہ جب میں نے گایا کہ اب پھول توڑ کے سٹ گیا مالی تے کنڈیاں نے، یہ دیکھو، مالی تے کنڈیاں نے جند گھیر لئی۔ تمہارا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تمہاری گائکی کی وجہ سے تمہیں پھول نہیں دیا تمہارے فین نے، بلکہ سٹائل کی وجہ سے دیا۔ یعنی پٹھی بات آگے سے کرے گا، داد نہیں دے گا مجھے کہ یار واہ واہ یہ کیا کہنے، آگے سے کو پٹھی سی گفتگو شروع کر دے گا اختر رسول کی طرح۔ اختر رسول کہاں سے یاد آ گیا تمہیں؟ تم نے اختر رسول کا بیان نہیں پڑھا؟ کون سا؟ وہ جس کو روزہ رکھنے پہ ٹیم سے نکالا ہے انہوں نے، کیمپ سے نکالا ہے، شکیل عباسی سینئر پلیئر، اس کو کیمپ سے صرف اس لیے نکال دیا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو اختر رسول سے پوچھا گیا کہ بھائی جی آپ نے ان کو کیوں نکال دیا کیمپ میں سے روزہ رکھنے پہ؟ تو آگے سے کہہ رہے ہیں سرکار کے جی روزے کا تو جناب کفارہ ہو سکتا ہے، اگر میچ ہار گئے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں۔ چلو اگر آپ نے ایسا کوئی ضابطہ اصول بنایا ہوا ہے تو آپ اس کو جسٹیفائی کرو، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ، آپ اس کی جو تعویل پیش کر رہے ہیں اس سے بھی بہتر ہے یار۔ بندہ پوچھے آپ چلو ہاکی کی ٹیم کے اس وقت بڑے بڑے ہوئے ہیں، آپ ہاکی تک ہی محدود رہے، آپ کو کیا ضرورت ہے مولانا اختر رسول بننے کی؟ بالکل، ورنہ لوگ مولانا اختر رسول سے توہین عدالت کا کفارہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ او یار توہین عدالت تو چلو گزر ہی جاتی ہے، مگر اس طرح کی بات جو کر رہے ہیں، اس طرح کی بات تو میں چلو ان کو چھوڑو، میں تو اس بات پہ بھی بڑا ناراض ہوں کہ یار ایک بچے نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے آپ نے اس کو ٹیم سے نکال دیا۔ یہ شاہد افریدی نے 72 سکول اور سار اتنی وکٹیں لی ہیں جس میچ میں، اس دن اس کا روزہ تھا۔ یار 92 کا ورلڈ کپ جو ہم نے جیتا ہے اس وقت کہا جاتا تھا کہ اکثر کھلاڑیوں کا روزہ تھا۔ یار میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میچ کا شیڈول آپ کا رمضان کے مہینے میں آ گیا ہے تو آپ سے اگر روزہ رکھ کے نہیں کھیلا جاتا تو آپ وہ ٹورنامنٹ چھوڑ دیں۔ لوگوں کو یہ تو بتائیں نا کہ بھائی ہم ایمان کے تو پختہ لوگ ہیں کم از کم، یہ تو نہیں نا شو کریں کہ بھائی ہمارا ایمان جو ہے وہ میچ کے لیے ہی مڑ جاتا ہے۔ یار محمد یوسف نے اپنی اکثر ریکارڈ اننگز روزہ رکھ کے کھیلی ہیں۔ جی جی، انضمام الحق، کئی کھلاڑی بڑے بڑے عظیم کھلاڑی جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے اچھے ریکارڈ بنائے ہیں روزہ رکھ کے، کوئی اس میں سے کون سی بات ہے؟ پاک رسول خود یار نمازی پرہیزی آدمی ہے، بھائی یار پہلوان بندہ ہے نا تو روٹی آدھا کھا کے بونگی مار دیتا ہے۔ یار میں تو اس کا چشمدید گواہ ہوں کہ اختر رسول صاحب خود ایون ہاکی کے کھیل میں اپنی جو اقدار ہے ان کا خیال رکھنے والا بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ میں جب گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اختر رسول صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد گورنمنٹ کالج کے اوول گراؤنڈ میں چھوٹے یعنی اپنے جونیئر لڑکوں کو پریکٹس کروا رہے تھے تو اچانک کسی لڑکے نے گالی دے دی اور اختر رسول صاحب نے وہیں پہ بال کے اوپر اپنا پاؤں رکھ کے تو روک دیا، یعنی میچ یعنی کھیل روک دیا، اور انتہائی غصے سے سارے پلیئرز کو بلا کے کہا کہ جب ہم ہاکی کھیلا کرتے تھے تو وضو کر کے گراؤنڈ میں اترا کرتے تھے اور تم لوگ گراؤنڈ میں گالیاں دے رہے ہو۔ ہاں یہ جو ہاکی کی ٹیم ہے نا پاکستان کی، اس میں تو شروع سے ہی اپنی ویلیوز، اپنی اقدار نظر آتی تھی، اپنا کلچر نظر آتا تھا، یہ بڑے اپنے مذہب سے اور اپنی دھرتی سے جڑے ہوئے کھلاڑی ہوتے تھے۔ اسی لیے عزیزی صاحب قدرت نے بھی تو ہمیشہ ان کا ساتھ دیا۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، نہیں قدرت تو دیکھو نا، ہماری کرکٹ ٹیم جو ویسٹ انڈیز میں اس وقت کھیل رہی ہے ان کا بھی قدرت ساتھ دے رہی ہے بارشیں بورشیں ڈال کے۔ یہ تمہارا مطلب ہے بارشوں کی وجہ سے ہم جیتے ہیں؟ آج چلا کچھ سپورٹ تو ملتی ہے نا۔ تیسرے میچ میں رادر چوتھے میچ میں بارش نے ہمیں قدرے سپورٹ کیا ہے،
جو ہمیں ریوائز ٹارگٹ ملا تھا وہ ہم نے بآسانی حاصل کر لیا, ادروائز سارا کریڈٹ پاکستانی پلیئرز کو جاتا ہے یار. تو یہ جو کل جیتے ہیں میچ, بھائی کل تو ہم خالص پرفارمنس کی بنیاد پہ جیتے ہیں یار, جانے دو خدا کے لیے, خالص کنیاں بھی بیچ میں ڈلی تھی. تم نے زبردستی دودھ میں مینگنیاں ڈال دی ہیں. اچھا جی چلو, بہرحال سب کو مبارک ہو کل کے میچ کی بھی اور ویسٹ انڈیز سے سیریل جیتنے کی بھی. سیریل نہیں, سیریز جیتنے کی بھی. اچھا سیریل اور ہوتی ہے جی وہ ڈرامہ سیریل ہوتی ہے عزیز صاحب. نہیں, سیریل اس میں ڈال کے بھی تو کھاتے ہیں نا دودھ میں. 7-8 لفظ سب شوربہ بنا دیا پکڑ کے. بہت بڑا کارنامہ ہے, بہت بڑا کارنامہ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایک وقت ہوتا تھا کہ ویسٹ انڈیز کو ویسٹ انڈیز میں ہرانا کسی بھی ٹیم کے لیے بہت بڑا خواب ہوا کرتا تھا, بہت بڑا خواب تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. نہیں, آپ بھی ویسٹ انڈیز والے گراؤنڈ میں دوڑ بھاج کر رہے ہو تو ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی ڈراؤنا خواب چل رہا ہے. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بڑے بڑے جوان اور بڑے بڑے تگڑے کھلاڑی ہیں یار. ہائے ہائے ملکہ ویکھو جویں سواد دے دریا چ مچھی پھڑن والی مائی. انگلینڈ کی ملکہ کو جگت لگ رہی ہے دریائے سوات کی مچھلی. زبردست. بے جگتیاں دی آج جی نہیں رہا. پنجاب کے متوقع گورنر برطانیہ پلٹ چودھری سرور نے کہا ہے کہ لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, یہاں پر تھانے ڈاکوؤں کے اڈے بنے ہوئے ہیں. واہ 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 واہ, دیکھو یار چودھری سرور صاحب نے ابھی چارج نہیں لیا بلکہ ابھی گورنر بنے نہیں پنجاب کے, تو کام انہوں نے پہلے ہی شروع کر دیا. کام کون سا شروع کر دیا؟ یہی بیان بازی والا. یار تم ہنس رہے ہو, یہی جاب ہوتی ہے یہاں کے حکمرانوں کی. اچھا, وہ انہوں نے تڑا تاڑی شروع کر دی ہے. اور دیکھو یار بتا کیا رہے ہیں باہر سے آ کے کہ یہاں پہ پولیس کے تھانے ڈاکوؤں کے اڈے بنے ہوئے. چودھری سرور صاحب آپ یہ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں پر انصاف نہیں ملتا, حضور یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ کیا کیا نہیں ملتا. آپ تو انگلینڈ سے تشریف لائے ہیں جناب علی, آپ صرف انصاف کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر تو جناب غریب آدمی کے ہاتھ میں 1000 کا نوٹ ہو تو اسے پان نہیں ملتا. کسی بھی شہر میں پورا بکرا کھانے والا پلوان نہیں ملتا, بابے کو سڑک پار کرانے والا جوان نہیں ملتا. آدمی تو بہت ملتے ہیں مگر انسان نہیں ملتا. یوں کہو نا کہ پورے پاکستان میں کہیں قائد اعظم کا پاکستان نہیں ملتا. بس چودھری صاحب آپ چپ کر کے آ جائیں, پھر ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ یہاں کیا کیا نہیں ملتا. ہم آپ کو بتائیں گے پھر سب کچھ. ہم اندر والے ہیں جناب, آپ باہر سے آ رہے ہیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ اندر کیا کیا ہے اور کیا کیا نہیں. میرا ایک دوست پاتا کا اللہ بخشے فوت ہو گیا ہوا, میں ان کے گھر گیا ان کے چھوٹے بھائی شجاعت صاحب کو بلانے. اندر سے پاتا کہا آؤ جی جناب کی حال ہے. میں نے کہا پاجی شجاعت صاحب گھر ہے. نہیں پتروں تے کر نہیں گئے. میں کہا جناب اندر سے پتا تو کریں. تو کہتا ہے میں پٹرول پمپ تو آیا, میں بھی اندروں ہی آیا بھائی جی, میں تو صحیح کہن نہیں. اس لیے چودھری سرور صاحب ہم اندر سے ہی آئے ہیں جناب, اسی کو باہروں نہیں آئے. اچھا جی, وزیر اعظم نواز شریف نے ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ ابھی کہنے کے لیے کچھ نہیں, جب ہوگا تب قوم سے خطاب کروں گا. بہت اچھے میاں صاحب, ویری گڈ. حالات کا یہی تقاضا ہے کہ ایک چپ تے 100 سکھ. اللہ معاف کرے جو حالات ہوئے ہیں جس طرح کے ملک کے, ایک بیان آپ کے منہ سے نکلنا 36 صحافی پیچھے لگ جانے ہیں. کیا کہا ہے, کیا کہا ہے, کیا کہا. یہ کیا بات کر رہا ہوں, صحیح کہہ رہا ہوں میں, اللہ معاف کرے. اس وقت تو وزیر اعظم صاحب کے منہ سے کوئی بیان نکلے صحیح, اس طرح جرنلسٹ آتے ہیں جیسے لندن میں کوئی گڈی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پولیس کی گڈیاں نہیں جاتی. جانے دیں یار, اتنی خوبصورت انگلینڈ پولیس کی گاڑیاں آتی ہیں, اور دوسری بات یہ کہ کاریں آتی ہیں, ٹرک نہیں آتے. تو یہ کیا 63 ماڈل گڈی ہے جی, جس کی ایک لائٹ ٹاکی سے باندھی ہوتی ہے. میں نے کچھ کہا ہے؟ حد ہو گئی ہے یار, میں نے کچھ کہا. تم بہت کچھ کہتے ہو, تم بڑے کھوچل ہو.
मियाँ साहब आप चुप करके अपने काम करते रहे, 2 साल टका के काम कर लीजिए, अब थोड़ा बहुत आवाम को रिलीफ मिल जाएगा ना, फिर उस वक्त बयानबाजी शुरू कीजिएगा, वरना ये बहुत तेज होते हैं साहब। किसी इदारे में पेश नहीं होगा, गिरफ्तार करना है तो कर लें, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। बात सुनो, अपने मुर्शद को समझाओ, पहले भी इसी तरह मारे गए थे वो। यार खुदा का वास्ता है यार, को 3 महीने बाद मुर्शद की खबर आई है यार, पहले तमाल डालने दो मुझे। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के। हाय हाय मुर्शद, इस तरह की बयानबाजी से वैसे बंदे की उल्टबाजी लग जाती है। छोड़े, हमें मुतक्का लगाने की क्या जरूरत है, मेरे ताए वाला साहब ही डाला हो जाए। क्या मतलब? मेरे ताए के दरवाजे के आगे था ना एक दरख्त, वो पिंड वाले काटने आ गए, ताया मेरा गुस्से में दरख्त पे चढ़ गया, कहता मैं नहीं कटने देना। उन्होंने कहा चढ़ता है दरख्त पे तो चढ़ा रहे, वो कटना शुरू हो गए, यारी फेरनी शुरू हो गए, साथ कहते रहेगा थल्ले आ जा डिग पेगा, थल्ले आ जा डिग पेगा, थल्ले आ जा डिग पेगा। ताया मेरा नहीं थल्ले आया, फिर डिग गया जी। दरख्त जी उन्होंने वाड़ दिया, फिर डिगा सीधा, और नीचे गिर के उनसे लड़ा नहीं, बेचारा अपना पत्थर का डेला ढूंढना शुरू हो गया। नीचे लगा है ना, आगे तो तमक से आंख में से डेला बाहर गिर पड़ा है पत्थर का। डेला ढूंढता रहा है, वो दरख्त लसूड़े का था जो काटा लोगों ने। अच्छा, उधर से कहीं लसूड़ा नीचे पड़ा हुआ था, वो उठा के डेले की जगह आंख में लगा। तीसरे चौथे दिन जाके आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयब साहब को कहता है कि हजूर मुझे लेस वाले आंसू आते हैं इस आंख से। डॉक्टर साहब ने कहा डेला चेक करा, डेला देख कर उन्होंने कहा कि ये आंख में रखने वाला नहीं, ये रोटी पे रखने वाला है। देखो अपने मुर्शद की बात कहां से कहां ले गया यार। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, वो मैं यार और ताए की बात सुना रहा हूँ, मुर्शद की नहीं सुना रहा। मुर्शद कहने का मकसद ये है कि छड़े पर हमें मुतक्का लगाने की बजाय हजूर अगर पेश हो गया अपनी सफाई बयान कर दिया, ऐसी कौन सी बात है। मलका बरतानिया के पड़पोते तीसरे वलीअहद का नाम जॉर्ज अलेक्जेंडर लुइस रख दिया गया। मैं सदके जावा, बड़ाई अल्लाह ने सोना मुंडा दिता है विलियम नु, मेरा पड़ पोता है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, पहले तो अनपढ़ पोता सी ना, पढ़ पोता है। सही, बड़ी मैनू खुशी हुई है। मैं तो मुंडिया नु क्या, मैं क्या वे खुश रहना चाहो, अगो मैनू कहंदे ने अब्बा जी गुस्से होणगे, मैं क्या अब्बा जी तुहाडी जमात सलामी दे, उन्हें क्यों गुस्से होना, सारी जिंदगी ओदी क्लबां च लंघी है, खुश नहीं है तो गुस्से होना। मैं क्या मैं ते आप उदों दी सोचन नहीं है कि थोड़ियां जिहियां लुडियां पावां, पर हुण मेरे को लुडी पैंदी नहीं, मेरियां लुडियां च दर्द हुंदी है, गड्डी च भी बमाना ते गोडा पीड़ कर दो। अच्छा ये बताइए, जब आपने पहली दफा अपने पड़पोते को गोद में उठाया तो आपकी फीलिंग्स क्या थी? फीलिंग की होनी सी, चुकन लगी जाते हो विलियम आंदा ना चुको ने पीनी सुबनी। मैं क्या उतरे हो, मेरे को लेके आयो ते लपेट के लिया, लंदन च ते हवा भी ठंडी चलदी, उतो पंड आ गए उतरे। हाँ, बच्चा जमन दी वधाई लैन। अच्छा अच्छा। ना अमरादन ठंड लगन डई, कच्छां च हथ दिते, ना एक दूजे ने चमोटा मारन, ना कोई जुगत करन, ना किसी ने भू कीता। मैं कहे वो भू ते करो, अगों आंदे ने ठंड बड़ी हो नहीं हुंदा। मैं कहा चलो फिर कोई जुगत करो, फिर तुहानू पैसे दियां। अगों कहते ने नहीं मलका लिया, आपको तो जुगत नहीं ना कर सकते। अच्छा। मैं क्या उतरे जुगत दे पैसे लेने जे, होर तुसी काके नू केमिस्ट्री पढ़ाउंदे हो। चलो काके नू ना सी, मैनू ते करो ना जुगत। ते उतरे खोली गए करन लग पे। अच्छा। हाँ, एक कहंदा हाय हाय मलका वेखो जिवें स्वाद दे दरिया चो मच्छी फड़न वाली माई हुंदी। इंग्लैंड की मलका को जुगत लग रही है दरिया सवात की मछली, जबरदस्त। बे जुगतियां दे आ जीनियर आ, तो दरिया सवात दी थां ते दरिया टेम पा ले।
حد ہو گئی ایسی ایسی مینوں جگت کیتی ہن میرا ہاتھ ہی نہ رکے اچھا ہاں کہندے نے فراق تے ویکھو مائی نے انج پایا ہے جویں سردیاں چ پکھا لپیٹیا خبروں میں آ رہا ہے کہ شکل و شباہت سے نومولود بالکل آپ پہ گیا ظاہر ہے میرا پڑ پوترا ہے تے میرے تے ہی جانا سو اور کرس گیل تے جانا حد ہو گئی ہے یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے چند تصویریں اور چند دلچسپ ویڈیوز. چلو وے نام راتوں کڈو بگی مارننگ واک تے جائیے ڈونکی کراٹے جوڈو کراٹے کی جگہ وہ دیکھیں بلے 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 دسو اس بندے پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ کدے نے متقع لایا ہے. پہلی تصویر دیکھیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے دکھائیں لیکن یہ دیکھیں ڈبل بیٹ سے کھیل رہے. واہ 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 یہ کو بیٹسمین جب شاٹ مارتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بلے بلے یعنی دو بلے اس لیے یہ دو بلیوں سے کھیل رہا ہے کہ لوگ کہیں یار بلے بلے. بیٹسمین تو پہچانو کون ہے دکھاؤ یہ رہا یہ تو مصباح الحق لگ رہا ہے تو دو بیٹ سے کیوں کھیل رہا ہے. اچھا 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 وہ بیچارہ ٹھک ٹھک کرتا رہتا ہے نا سکور ہوتی ہے کٹ گیند ہوتے ہیں یہ آدھا اس لیے اس نے دو بلے پکڑے ہیں کہ بھائی جی میں جو بھی شاٹ لگاؤں اسے ڈبل ہی گنے ایک کے دو دو کے چار. ہاں جی چوکا لگائے گا تو وہ 8 ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ خود کٹھا ہو جائے گا اور اگر چھکا لگا تو وہ پھر 12 ہو جائیں گے. 2 چھکے جائز ہیں لوڈو میں 3 چھکے کانے ہوتے ہیں. اب ایک بڑی کیوٹ سی تصویر دیکھیں عزیز صاحب یہ لیں بہت پیاری. اے ماتت کے جائے آج شہری میں بناؤں گی چونو جلدی جلدی بنا لو بتی چلی گئی تو پھر نہیں بننی. کیوٹ ہے نا بہت پیاری ہے. آنچت کے جائے آنکھیں بند کر کے پیڑا بنا رہی ہے اور پیڑا دیکھو کتنا بڑا ہے لگ رہا ہے روٹی کھانے کے لیے نہیں اوپر لینے کے لیے بنا رہی ہے. ریائی کی جگہ روٹی استعمال ہوگی. بیٹیاں تو گھر کی رحمت ہوتی ہے. صحیح. اب ویڈیو دکھاؤں آپ کو دکھائیں یہ لیں. یہ پولیس کانسٹیبل جو ہے اس کو چیلنج کر رہا ہے خاتون کو کہ تم گاڑی پارک نہیں کر سکتی اس جگہ پہ اتنی کم جگہ. غصے میں چلی گئی. صحیح کہہ رہا ہے خواتین سے تو ویسے بھی گڈی اتنی جلدی پارک نہیں ہوتی. دیکھو تو صحیح خاتون وہ یہ لو کیسے ہے بہت اچھا. اچھا عزیز صاحب آپ نے بلیوں کی ریس دیکھی ہے؟ ریس تو نہیں لڑائی بڑی دفعہ دیکھی ہوئی ہے. ابھی آپ ریس دیکھیے گا یہ دیکھیں شاباش آواز دیکھو عزیز صاحب پیچھے موٹر بائکس کا وائس اوور دیا ہوا ہے. واہ 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 800 سی سی بلیاں دوڑ رہی ہیں اور میرا خیال ہے ایک بلی کا پٹرول ختم ہو گیا وہ نہیں نکلی اندر گئی ہے. یہ والا کیا ہے کیا وہ کلین صاف کرنے والی مشین نہیں ہوتی ہوور وہ چلایا تو اس کی آواز سے بلیاں ڈر کے دوڑ رہی ہیں. اچھا اور کوئی گھر میں بلیوں کی سکویش نہیں ہو رہی. یہ کون سی ریس ہے ابھی کو کتا گھر میں گھسے تو ریس ختم ہو جائے گی. اگلی تصویر دیکھ لیں سارے ریسیے بیچارے بیڈ کے نیچے چھپ جائیں. اچھا عزیز صاحب آپ کو ایک بڑی اور سی تصویر دکھاتی ہوں دکھائیں یہ دیکھیں کیچڑ سے بھری ہوئی گاڑی ہے اور اس کو آرٹ کا نمونہ بنا دیا انہوں نے. واہ 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 بہت اچھی تصویر ہے. اگر گاڑی توا لیتا نا تو اور اچھی لگتی. عزیز صاحب یہ گاڑی شادی کے لیے آپ کو پتہ ہے یہ شادی کے لیے تیار کی ہے انہوں نے اس طرح. اچھا 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 یہ جو شیشے کے اوپر 2 دل بنائے یہ میاں بیوی کے دل ہے. اچھا 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 نہیں تو پھر اگر شادی کے لیے بنائے ہیں تو پھر تو ایک دل اور دوجا گردہ بناتے. کیوں؟ چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کرانا دل گردے کا کام ہے. اب ایک انٹرسٹنگ ویڈیو عزیز صاحب یہ لیں کس کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے وہ دیکھو
गधा बराबर मुकाबला वो कर रहा है, देखें फ्लाइंग किक्स का मुकाबला देखो तो। डोंकी कराटे, जूडो कराटे की जगह। वो देखें बल्ले बल्ले बल्ले। दसो इस बंदे को हैरानगी हो रही है कि कितने ने मुतक्का लाया है। को परे पिंड जाके किसी बंदे से लड़, सही खोते ने तुम्हें क्या कहा, उससे लड़ाई शुरू कर दी, तुम्हारे हिस्से की फाका आ गया है। ये बंदा शोखा इसलिए हुआ है कि ये सीधा देख के किके मार रहा है। हाँ। और गधे बेचारे का मुंह उस तरफ को और किके वो बैक मार रहा है। अगर गधे के कान पे बैक मिरर लगा ले ना गाड़ी वाले, फिर उसने ऐसी निशाने की किक मारनी है ना कि ये बंदा बेचारा मुद्दा हो जाएगा। अच्छा जी साहब, अब एक बहुत ही हस्बेहाल तस्वीर। अच्छा जी, ये ले। वाह 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 वाह। लो जी, आज पता चला है कि इस बाबे की दुआओं की वजह से लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। दुआ या बददुआ? उन्होंने तो दुआ ही दी है ना कि या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत डाल। अब बाबे के कारोबार में तो बरकत तभी डलेगी ना कि लोड शेडिंग खत्म ना हो। जाहिर है बाबा जी का कारोबार तो खालिसतन ख्वाजा आसिफ साहब की काविशों में डिपेंड करता है। और अब एक वीडियो अजीज साहब, ये लें। ये ट्रैक्टर का इको टायर आ रहा है जी, देखो तो सही। वो बंदा टायर पे बैठ के चला रहा है। नहीं नहीं, देखो जरा, बहुत अच्छे। कैसा है? हाय हाय हाय। ये साइकिल नहीं, असल में ये पाकिस्तान के बापडा की तस्वीर है। अगला पहिया जो है ये बिजली की लागत है और जो पिछला है वो प्रोडक्शन है। आए हाय हाय। आपदा शाबदा नहीं भाई, वो जो कहते हैं ना मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो ये लाहौर में वाक़ एक घर की गाड़ी के दो पहिए। शाबाश है, यानी अगला पहिया बेगम है और पिछला पहिया खामद है। इट डिपेंड्स। अब भाई जी ये काफली की साइकिल है, वो बेचारी हार के मुंह सुजा के फिर रही है। एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। मुझे हंस के कहते हैं ये पुत्र मैनू तो सूट कीता है, अब पत्थर वेच वेच के मैंने अपना घर बना लिया। यार गल तो समझते नहीं, आगे से सिर्फ बहस बराए बहस शुरू कर देते हो। बहस बराए बहस मैं कर रहा हूँ, भाई बहस बराए बहस तुम कर रहे हो। एक दानिश्वर के मुंह पे कह दिया कि तुम बहस बराए बहस कर रहे हो। और भाई जी दानिश्वर अगर कर भी रहा हो ना बहस बराए बहस को, तो उसके मुंह पे नहीं कहते, पीछे से कह लेते हैं ब्रेक के बाद कि बोंगिया मार रहा था। वो खैर है, कैमरे के सामने तो नहीं ना दानिश्वर को जोदोकोब करते। मैं फयोली, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ना लाजवर पत्थर है, ये मुझे एक दोस्त ने गिफ्ट किया था। उसने कहा था कि ये इसका बड़ा फायदा होता है, तो ये उंगली में पहनो। अच्छा, फिर फायदा हुआ? नहीं, अभी फायदा मुझ तक नहीं पहुंचा, बैंक में जमा हो रहा है। नहीं बताओ ना सीरियसली, कोई फायदा हुआ है जब से तुमने ये पहनी है अंगूठी? यार ये को महसूस थोड़ा होता है, ऐसे नहीं कहते होते। ये जो है ना पत्थर है, इनका कुरान शरीफ में भी जिक्र है। ओ भाई मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि कुरान पाक में 4 मकामात पे पत्थरों का जिक्र मौजूद है, इन कीमती पत्थरों का। लेकिन इससे ये बात कहां साबित होती है कि ये पत्थर उंगलियों में पहन लेने से इंसानी जिंदगियों पर इनके असरात मुरतब होते हैं, मनफी या मस्बत? इस तरह की ना तो किसी कुरान की किसी आयत की रोशनी से ये बात साबित होती है और ना ही किसी हदीस से ये बात साबित होती है। ये निरी ज़ईफुल एतकादी है। खुदा के लिए इस बात को हमें प्रोपेगेट करने से, इसको हमें बचना चाहिए इस बात से। यार हमारे महल्ले के नुक्कर के ऊपर चौक में जो जहाँ पे वो सफेदियां करने वाले, रोगन करने वाले मजदूर बैठे होते हैं, उनके पास एक बैठा हुआ है ये नग बेचने वाला। बस बेचने वाले तो तारीफें करेंगे, एक बेचने वाले तारीफें करते हैं। यार वो बुजुर्ग बंदा है, बुजुर्ग। अच्छा बुजुर्ग बंदे गलत बयानी नहीं करते,
बुजुर्ग बंदे गलत चीजें नहीं बेचते। तो जिसने टाई लगाई हो वो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो दलील से कर रहा हो तो उसकी बात सुननी चाहिए। मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो अहादीस पेश की जाती हैं ये इन पत्थरों के हवाले से, इन पत्थरों के इंसानी जिंदगी पर असरात के हवाले से जो अहादीस पेश की जाती हैं, या तो वो बहुत ही ज़ईफ अहादीस है और बाज जो अहादीस हैं वो बिल्कुल मन घड़त है। बल्कि अल्लामा इब्न जौज़ी की जो किताबुल मौज़ूआत है उसमें उन अहादीस को कंपाइल किया गया है जो ज़ईफ हदीसें हैं और जिनसे बहुत ज्यादा गलत तासुर फैल सकता है, उन हदीसों को जमा किया गया है कि इन हदीस की कोई हकीकत नहीं है, जिनकी रूह से, जिस हदीस की रूह से ये बात साबित हो सके कि जनाब फलां पत्थर पहन लेने से ये हो जाता है, फलां पत्थर पहन लेने से ये हो जाता है। ऐसी कोई दूर दूर तक ऐसी कोई बात यार नहीं है। मेरे से तुम हमें बहस कर रहे हो। मैंने वो पत्थरों वाले बाबे से पूछा था, मैंने कहा बाबा, वो बाबा ने मुझे कहा कि ये अकीक अगर ले लो तो तुम्हारे पास बड़ी दौलत आएगी, अकीक की वजह से बड़ा माल आता है। मैंने कहा जनाब हमारे महल्ले में एक अतीक है वो तो भूखा मर रहा है। याकूत के हवाले से भी कहा जाता है कि जनाब याकूत पहन लेने से बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, दौलत मिलती है। अच्छा, इसके लिए अजीबोगरीब तावीलें पेश की जाती हैं। साइंस की रोशनी से तो ये बात साबित ही नहीं होती, मजहब की रोशनी में भी साबित नहीं होती। और जो टूटी फूटी तौजीह पेश भी की जाती है वो ये है कि कायनात बुनियादी तौर पर 4 अनासर से मिलकर बनती है ना, हवा, पानी, मट्टी और आग। तो वो कहते हैं कि जनाब ये मुख्तलिफ जो जगह हैं, मुख्तलिफ जो पहाड़ हैं, उनमें इनकी जो शरह है वो मुख्तलिफ होती है। अगर फलां पत्थर जो है उसमें आग का अंसर ज्यादा है तो उसके असरात और उसकी तासीर उस पत्थर की बदल जाएगी। ये बिल्कुल बेसलेस बात है। इंसानी दिमाग जो है वो इस तावील को मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ इस अकीदे ने या इस यकीन ने जो ताकत पकड़ी है उसकी वजह ज्यादा हिंदू मैथोलॉजी है। हिंदुओं में यह अकीदा मौजूद है कि राक्षी बालासर नामी एक पहलवान था, बेपनाह ताकत का हामिल था और उसने कई देवताओं को मगलूब कर लिया था और बिल आखिर उन देवताओं ने उससे यह दरखास्त की थी कि आप कुछ अनायत करें। तो उसने राक्षी बालासर ने अपने जिस्म के टुकड़े पूरी दुनिया में फैला दिए और जहां जहां उसके जिस्म के टुकड़े फैले वहां पर मुख्तलिफ पत्थरों की कानें निकल आई। ये एक तौजीह है जो हिंदू मैथोलॉजी में मौजूद है। इस्लाम की तारीख में या कुरान में या हदीस में इसका कोई मुस्तनद सबूत नहीं मिलता। हमारे चौक में भी जो मैं बता रहा हूँ ना बाबे जी, वो बेचते हैं ये पत्थर है। मुझे एक दफा बहस करते हुए कहने लगे कि ये सूट कर जाए ना अगर इनमें से कोई पत्थर, तो फिर तो दौलतों के अंबार लग जाती हैं। तो मैंने कहा बाबा जी आप सारा दिन धुप्पे बैठे रहते हैं, इतने बड़े बक्से में से आपको कोई सूट नहीं किया। तो आगे से मुझे हंस के कहते हैं ये पुत्र मैनू तो सूट कीता है, अब पत्थर बेच बेच के मैंने अपना घर बना लिया। कहता मुझे तो ऐसा सूट किया मैंने तो प्लास्टिक के पत्थर भी बेच दिए। अब तो जितने एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उन्होंने साथ से पत्थरों का तड़का लगा लिया हुआ है कि अगर आपका स्टार ये है तो आपको ये सूट करता है, अगर आपका स्टार ये है तो आपको ये पत्थर सूट करता है। लेकिन सर मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि कुछ ना कुछ फर्क तो जरूर पड़ता है। जो मामूली सा फर्क पड़ता भी है इंसान के मिजाज पे, तबीयत पे, उसका ताल्लुक कोई इसकी तासीर से नहीं होता। पत्थर की तासीर से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, पत्थर के रंग से है। रंगों का तो इंसानी मिजाज पर असर जो है वो साइंस से भी साबित होता है। अगर आप नीला रंग, पीला रंग, हरा रंग, इसके इंसानी मिजाज पर मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ असरात मुरतब होते हैं। तो उसका जो ताल्लुक है, जो मामूली सा फर्क पड़ता है चिड़चिड़ेपन पर, खुश मिजाजी पर, या मुख्तलिफ जो इंसानी तबीयत और मिजाज है, उसका खालिसतन ताल्लुक सिर्फ उस पत्थर की रंगत से। जी जी, ये अल्लाह माफ करे, ये पत्थरों से कुछ मांगना या इनसे को उम्मीद लगाना ये तो गुनाह ही है ना। हमारे मजहब के मुताबिक तो ये बिल्कुल, हम तो अल्लाह से ही मांग सकते हैं और अल्लाह ही देने वाला है। वह बाबा फकीर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुद बिन कोई दम गैर दा भरदा है ते मूरख। तुद बिन कोई दम गैर दा भरदा है ते मूरख। मंगता जे किसे होर दे दरदा है ते मूरख। मूरख तेरा इकरार जे करदा है ते दाना, दाना तेरा इनकार जे करदा है ते मूरख। जबरदस्त। नाज़रीन, यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हमारे नंबर थे 712। 712 तुम्हारे नंबर थे? हाँ नहीं, हमारे थे। हमारे क्या मतलब? हम 3 दोस्त हैं ना, इकट्ठे रहते हैं।
नाज़रीन, आज मैट्रिक का रिजल्ट आउट हुआ है और हमारे बबलू ने भी मैट्रिक का इम्तिहान दे रखा था. आइए इसी पर बबलू से बात करते हैं. दुश्मन न करे बोर्ड ने वो काम किया है, 8वीं दफा हमें नाकाम किया है. अंकल आपके पास बाम होगी? बाम क्या करनी है? बड़े भोले बनते हैं आप, आपको नहीं पता रिजल्ट आया हो तो फिर बच्चा बाम मांग रहा हो तो उसने क्या करनी होती है. मुझे नहीं पता. दादा वो भी सुबह मुझसे बाम मांग रहे थे. मैंने कहा दादू आपका भी मैट्रिक का रिजल्ट आया. क्या मतलब यार, मार पड़ी है? चलो अभी भी नहीं समझ आई, यानी सीधा खुला कह दिया कि मार पड़ी है. तो बंदा डका छुपा ही लेता है बच्चों की मार को. मार तो जिस तरह पड़ी है आपको क्या बताऊं, इतनी इतनी पिंडलियां सूजी हुई हैं. ये मैंने दादा अबू की पैंट पहनी है तो पूरी आई है, वरना मेरे वाली पैंट तो पिंडलियों से ऊपर ही नहीं थी यार. तो बना क्या? कितने नंबर आए? बस फजूल मार पड़ी. हालांकि 1050 नंबर थे. तुम्हारे? नहीं टोटल. तुम्हारे नंबर कितने आए? उसमें से हमारे नंबर थे 712. 712 तुम्हारे नंबर थे? हाँ नहीं हमारे थे. हमारे क्या मतलब? हम 3 दोस्त हैं ना, इकट्ठे रहते हैं. हम हर काम इकट्ठा ही करते हैं. तो तीनों के मिला के इतना? हाँ रिजल्ट आया तो फिर टोटल कर लिया ना हमने. हम कोई खाने पीने वाली भी चीज लें तो टोटल करके इकट्ठा फिर खा. तुम्हारे कितने नंबर आए? तुम्हारे क्यों कर रहे हैं? जरूर आपने हम तीनों को भी छोड़ना. मैंने आपसे आपकी उम्र पूछी है? नहीं. या आपसे आपकी तनख्वाह पूछी है? क्या बात है यार, नंबर बताओ बाबा. अरे एक जर्नलिस्ट अपनी तनख्वाह नहीं बता सकता तो स्टूडेंट के नंबर क्यों पूछता है? कोई हक नहीं बनता जालिम समाज का कि वो बच्चों से उसके रिजल्ट पूछता फिरे, वो भी सरेआम. अच्छा चलो बबलू नंबर बताओ ना. LEZ 32 बबलू तुम हमें पागल बना रहे हो. नंबर बताओ अपने. 0300849607. बबलू मार्क्स बताओ अपने. मार्क्स स्पेंसर की पैंट मेरे पास पड़ी हुई है, मेरे मामू लेके आए थे. बबलू प्लीज बी सीरियस यार. मेरे मामू जो है ना वो कहते हैं कि बबलू तू फिक्र ना कर, नंबर तू जितने भी लेगा तेरी पैंटें नहीं रुकती, वो आती रहेंगी लंदन से. यार काश तुमने मेहनत कर ली होती तो आज बात यूं गोलमोल ना करनी पड़ती. बहुत मेहनत की, आप क्या करें, जितनी मैंने मेहनत की आपको क्या बताऊं. क्या मेहनत की है तुमने? मैंने तो इतनी मेहनत की आप तो मैं 5 मिनट में कोई 350 सिपाही मार लेता हूँ. वीडियो गेम में मेहनत की है? हाँ वो एक गेम है उसमें सिपाही मारनी होती है. और पढ़ाई कुछ नहीं की? ये भी पढ़ाई होती है, इंग्लिश में है वो गेम. तो फिर वालिद साहब ने ठीक पिटाई की ना तुम्हारी? नहीं डैडी ने मेरी वजह से तो नहीं मुझे मारा. असल में वो मेरे डैडी की बड़े मामू से नहीं बनती. अच्छा. मामू कहाँ से आ गए? बड़े मामू जो है ना मेरे लंदन वाले नहीं बड़े, उनके बेटे ने 900 नंबर ले लिए ना. माशाल्लाह. तो कहती हैं कि डैडी कहते हैं तूने मेरी नाक कटवा दी है. मैंने शीशा आगे करके दिखाया भी है. मैंने कहा नाक आपकी मुंह पे मौजूद है, नाक ना होती तो ऐनक नीचे ना गिर जाती. यार देखो तो आना शुरू हो गए कि क्यों इतने नंबर लिए हैं कम. मैंने कहा मेरे कम नंबर नहीं है उससे. उसने 900 एक ही दफा ले लिए. मैंने 4-5 किस्तों में जो लिए वो इकट्ठे करें तो 900 से ज्यादा ही बनते हैं. मानते ही नहीं, मारना शुरू कर देते हैं. ऊपर से मोहल्लेदार इतने जाहिल लोग हमारे मोहल्ले में रहते हैं. वो अब्बू को आगे भड़काते हैं, बार बार आगे पूछते हैं क्या बना बबलू का, क्या बना बबलू का. यार आप 5-6 साल से देख रहे हो, इधर ही रह रहे हो इस मोहल्ले में, आपको नहीं पता क्या बनता होता है बबलू का. पूछने की क्या जरूरत है. सारे मोहल्ले को अब तो पता चल जाना चाहिए कि साल में हमारे घर से 2 ही दफा गैर इंसानी आवाजें आती हैं. एक बड़ी ईद पे बकरे की और दूसरा रिजल्ट वाले दिन बबलू की. गैर इंसानी
اوپر میرے ڈیڈی کا ایک دوست ہے خرادی ہے خود, اچھا وہ آ کے ابو کے سامنے شروع ہو جاتا ہے, پھر فیل ہو گیا, پھر فیل ہو گیا. میں نے کہا میں فیل ہو گیا تو کیڑا پی ایچ ڈی کر کے خراب دا کام شروع کیا. آگے سے مجھے کہتی ہیں کہ شرم نہیں آتی اتنے کٹ نمبر. میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کے سر پہ اتنے کٹ بال. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ آگے سے کہتی ہے میں نے کوئی جان بوجھ کے اتارے ہیں. تو میں نے کہا میں کوئی جان بوجھ کے فیل ہو دوں. یہی ارد گرد والے لوگ رزلٹ والے دن آگے ڈیڈی کو بھڑکاتے ہیں. صبح سے میں شروع کرتا ہوں ڈیڈی کی جوتیاں چھپانی. اتنا منوس دن ہوتا ہے رزلٹ والا, ڈیڈی بھی اسی دن پشاوری چپل پہنتے ہیں. سارا سال ہی ان کو پشاوری چپل یاد آتی, پتلے پتلے خشے پہن کے پھر رہے ہوتے. اس دن جی پشاوری چپل پہن لو جی, میں آپ پہن لے پشاوری چپل. پھر جب پہن لیا تو پہنے رکھے. رزلٹ سن کے اتارنی ضرور ہوتی ہے. بندہ پوچھے آپ نے گزٹ پہ سائن کرنی ہے پشاوری چپل سے, فوراً رزلٹ سنتے ہی جوتا اتار دیتے ہیں. میں نے کہا آپ رزلٹ سنتے ہیں یا اذان سنتے ہیں جو فوراً جوتا اتار کے نماز کے لیے کھڑے ہو رہے. ٹو مچ. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.